So as I said, today's film is a film with a message, with a voice to the society, and it's a film which is food for thought. It's just not a film to entertain. It's a film which you really have to think deeply, and to facilitate those thoughts, I have experts here from the mental health domain. We are very honored to have Shoma Roy Kormokar. Now, just before she takes on the mic, I'll just very briefly talk about her. Shoma began her journey in the social sector in 2007 and has since then dedicated herself to extensive work on gender, sexuality, HIV, child sexual abuse, foster care, adolescent issues, and sexual harassment against women at workplace. With a passion for training and advocacy, she has played a significant role in various initiatives over the last 17 years career of hers. These include setting up of Transgender Board in West Bengal, advocating for the HIV bill and the decriminalization of Section 377 IPC, and addressing the mandatory reporting clause of the POCSO Act. As a passionate trainer and resource person, Shoma specializes in gender and sexuality, adolescent issues, sexual harassment against women at workplace. Friends, Shoma Roy Kormokar, an expert in her own right in everything which I just now said. Shoma, please. Thank you very much. The subject is not that it will not give you any kind of pleasure or enjoyment, because child sexual abuse issue is all about our responsibility and society's responsibility. I want to share that I have heard that this film deals with a child sexual abuse case of a young boy. So it is our mind, it is our common mindset, it is in our common mindset. We prefer to believe that only our girls are in danger, not our boys. They are safe and protected, but our girls are more vulnerable towards this kind of sexual abuse. But I here will prefer to share one statistics long back in 2007. So I am very sorry to say that after 2007, there is no initiative from the Indian government to conduct a survey on incest and child sexual abuse issue. So for us, the person who always try to share information on child sexual abuse, try to aware general population on the issue, this is only our, this 2007, the very old data is only our savior. But nonetheless, there are several studies done by several organizations. But as we know that government information and statistics and research, that is more welcoming rather than sporadic initiative of different organizations. So in 2007, the study has been done by Women and Child Development Department of India, Government of India, and the result was very scary. And the number one that I want to share here is 53%. The overall 53% children are in danger, or I should say the survivor of child sexual abuse, that has come out from the survey. But the main point what I need to address today is, among this 53%, it was 52% were boys and 47% were girls. So data saying that long back in 2007, and it was not any individual initiative, it was initiative of Government of India. This is number one. But still, we don't want to look at the statistics. Today we are in 2025.
long back in 2007, it has been revealed by the data that our boys are really, really vulnerable. But amra ota mani na, bishwash kori na. Another important study, another important information that has come out from this study was 94% abusers were known to these children. Again, I want to say here that we are not comfortable talking about child sexual abuse issue, and we are more uncomfortable talking about incest. What do we mean by incest? Because I have several experiences of requesting several government bodies, several schools, colleges, college authorities that please allow us to organize a training session on child sexual abuse. The kind of responses were gender, disability, these are topics we can allow for our student, but child sexual and abuse, oh my God, this is not at all important, not at all applicable in this space of school and colleges. This is the general mindset. So we had to advocate it with the authority, and that's a long story. But the 94% are known to us. So we again prefer to think that these abusers are unknown people, and these incidents are one kind of one-time incident. Ei aaj holo, kal holo na, base holo, rastaয় holo, ওই পার্কে গেলাম হলো, সিনেমা হলে হলো, এই রকম ট্রেনে হলো, আমরা ভেবে নিই যে ঠিক আছে, বাজে লোকজন তো থাকে, ওরম একটু হয়। কিন্তু 94% are from our, আমরা বলি না, family sacrosanct and home is the best place, safe place, safest place for us. So we are, I am kind of don't think যে আমি একটু devil's advocate হওয়ার চেষ্টা করছি, but this is the reality. And the third one I want to address here is 96% cases are not disclosed. এর মানে হলো unreported case, not reported case, আমার যদি আসে কেস নাম্বার অফ পার্সেন্টেজ যদি হয় 53%, তাহলে নট রিপোর্টেড কেস কত? তার মানে এই যে সংখ্যাটা আমরা পাবলিকলি জানছি যে 53% চিলড্রেন আর victim of child sexual abuse, the real percentage is much more than that. So these three things, I always try to address these three things because these are very, very important. And আমরা এই ছেলেদের দিকে কেন তাকাই না? We have done lots of work for our women, but we are not doing anything for our boys, for our men. So since last few years, since last few decades, we wanted to address this area where we are not intervening, that we should work with our boys, we should work with our men to bring changes. আমরা বলি যে মেয়েদের অনেক এম্পাওয়ার করে দিয়েছো, এখন আর ছেলেরা না এম্পাওয়ার্ড মেয়েদের নিয়ে আর পেরে উঠছে না, সুতরাং তাদের সাথে we need to start our work. তো কী ধরনের কাজ সেটা আমি পরে আসছি। তো এই স্ট্যাটিস্টিক্স থেকে একটা কথা উনি আমায় বলছিলেন, আমার প্রশ্নটা টপিকটা কী ছিল, আমাদের বাচ্চারা কি সেফ? আমায় একটা প্রশ্ন আপনাদের করতে হবে, আমরা কি সেফ? আরেকটা প্রশ্ন I want to ask, do you think that it is our children's responsibility to protect themselves or it is adults' responsibility to protect them? Okay, then I should, it should be non-offending parents. উনি বললেন যে অনেক সময় প্রোটেক্টরই প্রেডেটর হয়ে যায়, তাহলে আমাকে টার্মটা চেঞ্জ করে বলতে হবে যে প্যারেন্ট অ্যাট টাইমস অর ফাদার্স অর মাদার্স অ্যাট টাইমস ক্যান বি অ্যাবিউজার। সেই জন্য আমরা কাজ করব কাদের সাথে, নন অফেন্ডিং প্যারেন্টস, যারা এই কাজটা এখনও করেননি বা যারা ভাবছেন যে আমার বাচ্চাকে সেভ করার
প্রোটেকশন দেবার দায়িত্বটা আমার। তো আপনারা বলুন যে ইট ইজ অ্যাডাল্টস রেসপন্সিবিলিটি অর ইট ইজ দিস মাইনরস রেসপন্সিবিলিটি টু প্রোটেক্ট দেমসেলভস? এটা ফার্স্টে বলুন, অ্যাডাল্টস রেসপন্সিবিলিটি। এবার আমাদের কি হয়, এই যে গুড টাচ, ব্যাড টাচ, তারপরে আরও আমরা সব বলি না সেফ টাচ, আনসেফ টাচ, আপনারা বিশ্বাস করুন এটা হলো লাস্ট রিসর্ট যখন আমরা প্রিভেনশন নিয়ে কথা বলছি। তার আগে, অনেক আগে, তার অনেক কিছু আমাদের করার আছে। আপনারা দেখবেন ভেবে, এগুলো ভীষণ ব্যক্তিগত পরিসরের কথা, কারণ আমি তো ইনসেস্টের মধ্যে, আমি তো ঘরে ঢুকে পড়লাম। while I am discussing incest, আমি তো আমাদের ব্যক্তিগত স্পেসে ঢুকে গেছি। বিকজ incest meaning when our known person is the abuser. Known person কারা? I have dealt with so many cases since 2014. এই known person কারা আপনাদের যদি বলি, তাহলে আপনারা ভীষণভাবে অবিশ্বাসও করবেন। 1 নম্বর হলেন বাবা, 2 নম্বর হলেন কাকা, বাবার বন্ধু, ধর্মীয় গুরু, টিচার। এরা হলেন খুব কমন অ্যাবিউজারের প্রোফাইলে, এনারা আমাদের কাছে আসেন। এবং আপনারা যদি, আমি ধর্মগুরু বললাম, এটা আমার বলা একটা কর্তব্য, আপনারা বেশিরভাগই এখানে রিলেটেড টু ফিল্ম। আপনারা 2017 স্পটলাইট ফিল্মটার কথা যদি ভাবেন, আপনাদের কারোর কি মনে আছে স্পটলাইট নামে ফিল্মটার কথা? স্পটলাইট গোল্ডেন গ্লোব অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিল। সেখানে একটা চার্চে একটা ফাদার, ব্রাদার, তারা কত বছর ধরে অ্যাবিউজ করেছেন ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের, এবং ওই স্পটলাইটের এন্ড স্ক্রোলে সবার নামগুলো লেখা ছিল। ব্লাড ছিল, ব্লাড তো থাকবেই, কারণ ইট ইজ ভেরি কনফিডেন্সিয়াল ইনফরমেশন, কিন্তু ওখানে 249 ফাদার আর ব্রাদারের নাম ছিল এবং 600 জন বাচ্চার নাম ছিল। একজন জার্নালিস্ট নিজের প্রাণ বিপন্ন করে এই কাজটা করেছিলেন, কারণ আপনারা জানেন ধর্মকে আমরা যখন টাচ করি তখন আমাদের আর প্রাণ থাকে না, মানে আমরা ভীষণ বিপজ্জনক একটা জায়গা টাচ করি। আমি নিজে জানি যে এই যে আমি যে কটা নাম আপনাদের বললাম, রিলেশনশিপ, বাবা, কাকা, টিচার, বাবার বন্ধু, ধর্মীয় গুরু, বা আরও যেগুলো আমার মনে পড়ছে, প্রত্যেকটা কেস আমি ডিল করেছি। তারপর বলছি একটা সময় আমারও ভীষণ অসুবিধা হতো, কিন্তু এই ঘটনার ঘন ঘটা থেকে আমিও বিশ্বাস করা শুরু করেছি না ইট ইজ পসিবল, কারণ সার্ভাইভাররা আমার কাছে এসে বলেছে। এটা হলো 1 নম্বর। তাহলে এরপর যদি আমি জিজ্ঞেস করি, আপনাদের এখানে আছে নিশ্চয়ই যে এই বিষয়টা নিয়ে সাইলেন্স কেন? Why there is silence around child sexual abuse issue? Why children are not telling us? Why they are not telling us? আপনারা বলুন কি মনে হচ্ছে? আচ্ছা, ওকে ওকে, ওকে, ঠিক, আমরা ঠিক নিজের মানে মুখের সামনে আয়নাটা ধরতে পারি না, ভয় পাই। মানে আমার জায়গাটাই হয়তো নড়ে যাবে, তারপরে তো আর বাকি লোকের, মানে আমার বাড়িতে কারোর সাথে যদি হয়, আমি বড় হিসেবে বলছি, আমি তখন দেখি যে উনি তো খুব পাওয়ারফুল। ধরুন কথার কথা আমার ভাসুর, তিনি হয়তো আমার বাচ্চার সাথে কিছু করছেন, আরে দাদাকে বলবো, দাদার তো একটা বড় ভূমিকা আছে ফ্যামিলিতে, গোটা ফ্যামিলিটা নড়ে যাবে। আজকে যদি আমি ছোট বাচ্চা হিসেবে বলি যে আমার যখন 10-12 বছর বয়স, আমার সাথেও এরকম দুর্ঘটনা ঘটেছে। আমার বাবার বন্ধুর বাবা, মানে দাদু, তিনি, এবার তাদের সঙ্গে দারুণ ফ্যামিলি রিলেশন। আমি যখন বাড়িতে বলবো বা বলবো না এরকম ভাবছি, তখনই হচ্ছে তাহলে কি কি কনসিকুয়েন্সেস আমার মাথায় তখন ঘুরতে থাকছে, যে কি কি হতে পারে। তাহলে কি ওদের সঙ্গে আমাদের কথা বলা বন্ধ হয়ে যাবে? তাহলে ওই বাড়ির বাচ্চাটার সঙ্গে কি আমার খেলতে যাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে? বাবা মা কি খুব দুঃখ পাবেন? তারা কি খুব সোশ্যালি আইসোলেটেড হয়ে যাবেন? মানে মেনি কনসিকুয়েন্সেস তখন মাথার মধ্যে কিন্তু ঘুরতে থাকে। সেই থেকেও বাচ্চারা অনেক সময় বলে উঠতে পারে না, কথাটা গলার কাছে জমে থাকে। আমি সাইকোলজি নিয়ে কাজ করতে গিয়ে দেখেছিলাম যেটা,
বাচ্চাদেরকে ভয় দেখানো একটা হয়, মানে যারা ধরুন এটাই প্রথম শুরুটা এইভাবেই হয় যে ওদেরকে বলা এটা কিন্তু বলবে না। প্রথম তো ওরা জিনিসটা আইডেন্টিফাই করতেই ওদের অনেকটা সময় লেগে যায়, কারণ এত স্নেহের জায়গাতে এই বিষয়গুলোই বাবা কাকা, মানে এখানে আমি বলি আমি যখন রজস্বলা হই শুরু আমার জীবনে, তখন আমার মা বলেছিলেন আজ থেকে তোমার বাবাও তোমার শত্রু। তখন বুঝিনি, কিন্তু এখন নিজে যখন মা হয়েছি 2 সন্তানের, তখন আমি খুব কথাটার সঙ্গে নিজেকে রিলেট করতে পারি আর কি। তো যাই হোক, তো একটা এরকম ভয় দেখানো একটা আমি দেখেছি যে পরে যখন বাচ্চারা এসছে কাউন্সেলিংয়ের জন্য, যে তুমি এতদিন বলনি কেন তোমার যে কষ্টটা হচ্ছে, না আমাকে না অমুক কাকু বলেছিলেন যে এটা কাউকে বলতে নেই, বা এটা বললে মা মরে যাবে। মা প্রত্যেকটা বাচ্চারই খুব একটা সিকিউর জায়গা, বিশেষ করে 5-6 বছরের বাচ্চাদের এটা একটা থাকে। আর একটা আমি খুব ফিল করেছি, ধরুন একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, ধরুন আমার বাবা মা, হ্যাঁ আমি হয়তো গিয়ে আমার মাকে বললাম, আমার মা বললাম যে আমার হয়তো জেঠু বা কাকু, তখন আমার মা বলছে না না উনি প্রচণ্ড ভালো মানুষ, তোমার বোঝার একটা ভুল হচ্ছে। মানে এই যে একটা বিশ্বাসযোগ্যতা আমরা মেনেই নিতে পারি না যে ওই মানুষটা, কিন্তু মুখোশ যে থাকে সেইটা আমরা চট করে মেনে নিতে পারি না। মানে এটা আমি অন্তত কাজ করতে গিয়ে নিজে এই দুটো জিনিস পেয়েছি। আর যেটা প্রিয়ঙ্কাদি বললেন এটা তো অবভিয়াসলি সোশ্যাল ট্যাবু তো আছেই। একদম একদম খুব সুন্দর আপনারা বলেছেন। আমি খুব ছোট করে বলি যে যখন আমায় কেউ প্রশ্ন করে যে ওয়াই চিলড্রেন ডোন্ট টক, আমি বলি ওয়াই অ্যাডাল্ট ডোন্ট লিসেন। বাচ্চারা যখন কথা বলে আমরা তার কথা কত মন দিয়ে শুনি। আমরা ভাবি ও যা পারে বলছে, ও বাবা আমাদের সময় নেই, ওরে তুই চুপ কর। সে কিন্তু অনেক রকম অনেক ক্ষেত্রে সিগন্যাল দিতে থাকে, বাট উই ডোন্ট লিসেন। আমরা বলি যে আমরা না নিজেরা লায়ক হইনি, আমরা নিজেদের তৈরি করি না বাচ্চাদের কথা শোনার জন্য, সেই জন্য আলটিমেটলি ওরা কথা তো বলে না। আরেকটা বিষয় হলো বাচ্চা বুঝতে পারে না কাকে বলবে। এক তো বুঝতে পারে না ওর সাথে কি হচ্ছে, আরেকটা বুঝতে পারে না কাকে বলবে। যদি একটা ডিসকমফর্ট হয় সেটা কাকে বলবে, যদি বলে তাহলে বিশ্বাস করে না লোকজন, যদি বিশ্বাস করে তাহলে তারা কি করে, অ্যাক্ট করে না, অর্থাৎ তারা সঙ্গে সঙ্গে বলতে থাকে চুপ কর চুপ কর চুপ কর, এটা বলা উচিত হবে না। এবং আমি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই কেস হ্যান্ডেল করতে গিয়ে দেখেছি বাচ্চার নিডের ওপরে আমরা সামাজিক অবস্থান বা স্ট্যাটাস কুয়োকে রাখি, তাকে বেশি গুরুত্ব দিই। এবং যে বাচ্চারা আসে বা যে বাচ্চারা আসতো তারা বলতো যে প্রথমে তো বুঝতেই পারছিলাম না কাকে বলবো, তারপরে যেমনি বললাম মা সঙ্গে সঙ্গে বললো যে দূর দূর দূর, ওই আপনি যেটা বললেন এসব কি বাজে বাজে বলছিস। তারপর কেউ যদি বিশ্বাসও করলো সে বলল যে থেমে যা থেমে যা, এইসব কথা বলতে নেই। আর আলটিমেটলি তার মানে কি, তার কথাটার আর কোনো গুরুত্ব রইল না। এবং সার্ভাইভার বা ভিকটিম যারা একবার এই কথা বলে সেটা যদি প্রপারলি ডিল না করা হয় তাহলে দ্বিতীয়বার তাদের বলতে আর সেই দিন জেনারেলি আসে না। সেই জন্য ফার্স্ট ডিসক্লোজারটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। কারণ আপনি ভাববেন বুঝবেন যে এই যে আমি আমার একটা এত অন্তরঙ্গ গোপন কথা, দ্যাট ইজ অলসো রিলেটেড টু সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ, আমি যে বলছি তার জন্য আমাকে অনেক স্ট্রেংথ অনেক রাস্তা পার করতে হয়েছে, তবে আমি কাউকে বলছি। এবং তারপরে যখন এই কথাটা বলার পর আমি মূল্য পাই না, তখন আমার মনে হয় যে কথাটা বলার তাহলে কি দরকার ছিল। এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এরম সিচুয়েশন যখন হয়, দে ফিল বিট্রেড। তাদের মনে হয় মাকে এত বড়, আমি তো জানতাম আমার মা আমার সব থেকে বড় সাপোর্টার, আমার মা সব থেকে বড় প্রোটেক্টর, মাকে বললাম মা কিছু করলো না, বরং মা আমার চাহিদার ওপরে অন্য আরেকজনের কোনো নিডকে গুরুত্ব দিল। সুতরাং মায়ের যে জায়গাটা সঙ্গে সঙ্গে নড়বড়ে হয়ে যায়, ডিপেন্ডেন্স। মানে মায়ের প্রতি তো আমাদের অনেক একটা ভরসা, সেই ভরসাটা থাকে না। এবং রিলেশনশিপে দে ফিল বিট্রেড, দে ফিল যে তাদের মা তার সাথে বিট্রে করলেন, মায়ের যে অফার বা মায়ের যে সার্ভিস বা কেয়ারটা দেওয়া উচিত ছিল সেটা তিনি দিলেন না।
এবং আপনারা মনে করে দেখুন যে আমরা যে বাচ্চাদের বড় করি 4টে তার স্তম্ভ থাকে। একটা হলো ওবিডিয়েন্স, একটা হলো কন্ট্রোল, একটা হলো ইনস্ট্রাকশন, একটা হলো এক্সপেকটেশন। আপনারা এটা নিজেরা ভেবে দেখবেন, এই 4টের মধ্যেই আমরা বাচ্চাকে গড়তে থাকি। এক্সপেকটেশন, ওবিডিয়েন্স, ইনস্ট্রাকশন অ্যান্ড কন্ট্রোল। এবার আমরা আবার তারপরে বলি ওই বাচ্চাটাকে, সে যখন আমাদের কাছে বলতে আসে যে তুই না বললি না কেন, তুই তো না বলতে পারতিস, তোর যখন খারাপ লাগছে তুই তো না বলতে পারতিস। আমরা ভেবে দেখি না, আমাদের তো ছোটবেলায় এরকম ছিল, বড়রা যা করবে তার ওপর না বলবে না। আমাদের তো সবসময় বড় হওয়াটা ওবিডিয়েন্সের ওপর, বড় মানেই রেসপেক্ট। আমি চাইল্ড সেক্সুয়াল অ্যাবিউজের কাজ করতে এসে তারপরে বাচ্চাদের বলতাম যে বাবা, রেসপেক্ট কাজকে করতে হয়, রেসপেক্ট বয়সকে করতে নেই। এবার পরিবারে কোনো মায়ের পক্ষে বা কোনো অ্যাডাল্ট, কোনো নন অফেন্ডিং প্যারেন্টের পক্ষে সবার সামনে এই কথাগুলো বলা মানে বুঝতে পারছেন বাড়িতে কীরকম অশান্তির ঝড় বইবে। বলবে ছেলে মেয়েকে কী সব শেখাচ্ছ, বয়স্ক মানেই তো তাকে প্রণাম করতে হবে। আমার একজন ক্লায়েন্ট ছিল যাকে তার কাকা দিনের পর দিন অ্যাবিউজ করেছে, এবং আপনারা বুঝতে পারছেন যে ইনসেস্ট মানে হলো ফ্রিকোয়েন্সি আর ফ্যামিলিয়ারিটিটা অনেক বেশি। মানে ইনসেস্ট মানে কি, আমার পরিসরের মধ্যেই সে অ্যাভেলেবল, মানে ইটস অল অ্যাবাউট অপরচুনিটি অ্যান্ড অ্যাক্সেস। যখন পারছি তখনই অ্যাবিউজ করে দিচ্ছে, কারণ সে তো এক বাড়িতে রয়েছে। এই মেয়েটি ওই কাকার সাথে বহু বছর থাকাকালীন তার এমন অবস্থা হয়েছিল, শেষ পর্যন্ত সে ছোটোবেলায় তো কারোর কিছু করার থাকে না, বড় হওয়ার পর সে থেরাপিতে আসে, তারপর সে ডিসাইডেড যে শি উইল নট স্টে উইথ দ্যাট ফ্যামিলি। ও একলা থাকতে এলো, তারপরে বাবা অসুস্থ হলো, বাবাকে নিয়ে এলো, এবং ও বলতো যে প্রত্যেকটা বিজয়া দশমীতে বাবা প্রেশারাইজ মি টু, যে না তোমাকে প্রণাম করতেই হবে, তোমার কাকা, তোমার প্রণাম করতেই হবে। ও এসে কাউন্সেলিং থেরাপি সেশনে কাঁদতো, বলতো উনি তো আমার কাছে রেসপেক্টফুল নন, উনি তো আমার অ্যাবিউজার, আমি কি করে তাকে প্রণাম করব, উনি তো আমার কাছে সম্মানের যোগ্য নন। এরকম আরও অনেকে বলেছে যে দাদা, আমি এটা বলিনি এখনো, দাদা বা বড় দাদা তার অ্যাবিউজার। সে বলতো এসে থেরাপি সেশনে যে আমার রাখি পূর্ণিমা যেদিন হয় সবার সামনে কিন্তু এই দাদাকেই আমাকে হাতে রাখি পরাতে হয়, কারণ এটা ফ্যামিলি প্রেশার, তোমায় পরাতেই হবে, না হলে সবাই প্রশ্ন করবে, মা এসে বকবে, মারবে, বাবা এসে বলবে কেন এত অসভ্যতম করছিস। সুতরাং আমরা যতই বলি যে ফ্যামিলি স্যাক্রোস্যাঙ্ক্ট এবং আমাদের মা বাবা এরা আমাদের মাথার ওপর আছেন, সব থেকে ওনারা আমাদের ভালো মন্দ চান, কিন্তু তারাও একসময় সমাজ এবং এই যে আমাদের পাওয়ার হায়ারার্কির কাছে মাথা নিচু করেন এবং তার বাচ্চার যে নিড সেটা অ্যাড্রেস করেন না। কোয়েশ্চেন কিছু, 1989 একটা কেস ঘটেছিল দ্য মেন্ডেস ব্রাদার্সের। দুটো ভাই was sexually abused by their father for a long period of time. In the end মানে ওরা মার্ডার করলো ওদের বাবাকে, ওরা জেলে গেল, কোর্ট কেস হলো, কিন্তু মা কিন্তু বাবাকেই সাপোর্ট করলো, বাচ্চাদের সাপোর্ট করলো না। দু ভাই, they were both sexually abused by the father, মানে দুটো ভাই। আই থিঙ্ক একটা নাম নাইক ছিল, আই হ্যাভ ফরগেটিং দি আদার পারসন, আমি পড়েছিলাম। কিন্তু যে এই ঘটনা যেটা আপনি বলছেন যে মিস্টার, it happens in every household, whether it's a boy or a girl. You cannot basically we basically unsee the actual truth. আমরা জানি না কেন মারা কখনো ব্লাইন্ড আই টার্ন করে, বাবারাও হয়তো ব্লাইন্ড আই টার্ন করে, কেন করে? The truth remains there, যে কেন? That is the question which needs to be answered by most of the people. যে child sexual abuse is all about women empowerment. এবার যদি মাকে বলে, মা যদি empowered enough হয় to disclose the truth in front of the family, তখন অনেকে বলেন আমাকে যে মায়েরা চাকরি করেন তারা বোধহয় এটা কিছুটা বেশি প্রতিবাদ করতে পারেন,
আর যারা চাকরি করছেন না, অর্থাৎ তারা ফাইন্যান্সিয়ালি ডিপেন্ডেন্ট অন দ্য ফাদার্স অ্যান্ড অন দ্য লার্জার ফ্যামিলি, তারা হয়তো আলটিমেটলি ডিসক্লোজ করতে পারেন না। কিন্তু আসলে কথা বলে এটা সত্য, কিন্তু যদি আরও এক্সাম্পল দেওয়া যায়, আমার কাছে ভুরি ভুরি এক্সাম্পল আছে। এম্পাওয়ারমেন্ট নট অলওয়েজ কামিং উইথ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্ডিপেন্ডেন্স, তার সাথেও আরও অনেক কিছু থাকে যার মাধ্যমে আমরা বলতে পারি যে ইট ইজ নট অল অ্যাবাউট উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট, আরও অনেক কিছু ফ্যাক্টরস থাকে। এবং মা যদি বোল্ড এনাফ হন, বা পরিবারের একজন সিনিয়র তিনি যদি বোল্ড এনাফ হন, যিনি এই বাচ্চার সাথে সাথ দিচ্ছেন, তাহলেই একমাত্র কিন্তু এই কেসগুলো আমাদের সামনে আসবে। নয়তো আমরা যেরকম দেখছি যে ডিসক্লোজারের সংখ্যা বা ডিসক্লোজারের পার্সেন্টেজ অনেক কম, সেটাই থেকে যাবে। থ্যাংক ইউ।